اندر پلنگ پہ ٹیک لگائے تالیہ بیٹھی تھی، ریشمی لحاف سینے تک ڈالے، وہ شب خوابی کے لباس میں تھی، بال کھلے تھے اور ہاتھوں میں کوئی کتاب پکڑ کی تھی، بار بار جمائی روکتی تھی۔ قریب شریفہ ہاتھ باندھے کھڑی بتا رہی تھی، سلطان مرسل کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ پچھلے 4 ہفتوں میں کئی بار پیغام پہنچا چکے ہیں ہم، مگر ملکہ یونسفو منع کروا دیتی ہیں۔ آپ اپنے بابا سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ سلطان سے آپ کی ملاقات کروا دیں؟ یونسفو کی سلطان سے شادی ہو چکی تھی اور اب وہ ملکہ بن کے سلطنت محل میں منتقل ہو چکی تھی۔ تالیہ شادی پہ نہیں گئی تھی، ابھی وہ اتنے سارے لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ رہنے دو۔ کتاب پڑھتے پڑھتے تالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ پاپا کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کافی دن سے سلطان سے ملنے کی کوشش کری تھی، مگر ملکہ اس کے قاصد کو سلطان تک پہنچنے سے قبل ہی واپس موڑ دیتی تھی۔ آپ علیق کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کے سوا سارا دن اس کمرے میں پڑی رہتی ہیں۔ آپ بیمار تو نہیں ہیں شہزادی؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اتنے پرتعیش کمرے اور ہر طرح کی اچھی خوراک کے باوجود بھی آپ اداس نظر آتی ہیں۔ تالیہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہاں زندگی بہت آسان ہے، یہ دنیا بہت مختلف ہے، یہاں کھانے کو بہت کچھ ہے، تلے ہوئے بھنے ہوئے گوشت سے بھرپور کھانے، اتنی کیلوریز، اور پھر یہاں میں میلوں جاگنگ نہیں کر سکتی، یہاں جم نہیں ہے، یہاں پارٹیز نہیں ہیں، یہاں سوئمنگ نہیں کی جا سکتی۔ صرف ایک چیز ہے، ٹارگیٹ۔ راجہ کی دسترس سے وہ چابی چرانی ہے مجھے۔ سارے پلان اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ سوچتی رہی مگر بولی کچھ نہیں۔ پھر احساس ہوا شریفہ کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ چونکی۔ کیا؟ آپ کو ابو الخیر کی حویلی میں دلچسپی تھی نا شہزادی؟ آج شام ابو الخیر نے راجہ مراد کو اپنے ہاتھ دعوت پر مدعو کیا ہے۔ سلطان مرسل اور ملکہ بھی وہاں ہوں گے۔ اچھا؟ واقعی؟ وہ کتاب پرے پھینک کے ایک دم سیدھی ہوئی۔ کھانے کی دعوت ہے؟ جانے کھانا کون بنا رہا ہوگا؟ دل اس خیال پہ زور سے دھڑکا، چہرہ تمٹما اٹھا۔ تم میرا بہترین لباس اور زیور تیار کرو۔ آپ بھی جائیں گی دعوت میں؟ تاشا کو کوئی روک کے دکھا سکتا ہے کیا؟ وہ شریفہ کو دیکھ کے مسکرائی تھی۔ ابو الخیر کی حویلی کے احاطے میں بنی جیل شام ڈھلتے ہی بھرنے لگی تھی۔ قیدی غلاموں کو واپس لا کے اسی میں بھرا جا رہا تھا۔ سارے دن کی مشقت کے بعد تھکے ہارے قیدی اندر آ کے نڈھال سے ادھر ادھر لڑکنے لگے تھے۔ ایسے میں صرف وہی غلام باہر تھے جو احاطے کے دوسرے کاموں پہ مامور تھے یا جن کو حویلی کے اندر خدمت پہ رکھ لیا گیا تھا، جیسے فاتح رامزل جو باورچی خانے میں کام کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا مچھلی کے کتلے بناتا نظر آتا تھا۔ ماتھے پہ مقامی لوگوں کی طرح پٹی باندھ رکھی تھی۔ سرمئی پاجامے کے اوپر کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں۔ رنگت کافی جھلس گئی تھی، پہلے سے کمزور بھی لگ رہا تھا۔ گوکے سے اچھی غذا ملتی تھی، مگر وہ جو بہت مناسب ڈائٹ فوڈ کھانے کا عادی تھا، اسے یہ غذا اب کہیں جا کے بمشکل سوٹ کی تھی، ورنہ شروع میں اکثر معدہ الٹنے کو آ جاتا تھا، مگر وہ تحمل سے برداشت کر لیتا تھا۔ ایک ساتھی باورچی ساتھ آ کے کھڑا ہوا اور چولہے پہ چڑھے پتیلے کا ڈھکن اتار کے دیکھنے لگا۔ تب فاتح نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کون آ رہا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ وہ قدیم ملے کے چند الفاظ بول اور سمجھ لیتا تھا۔ ایڈم جیسی شستہ گفتگو تو نہیں کر سکتا تھا، مگر اشاروں اور چند الفاظ سے بات سمجھا لیتا تھا۔ سلطان مرسل، ملکہ یونسفو، بندہارا راجہ مراد۔ دوسرا باورچی مہمانوں کے نام گنواتا گیا۔ فاتح کے سبزی کاٹتے ہاتھ دھیمے پڑے۔ کیا بندہارا کے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا؟ سر جھکائے سرسری سا پوچھا۔ پسند کون؟ وہ دیگچے میں ڈوئی ہلا رہا تھا۔ ملکہ ایک خاتون ہے اور ابو الخیر کے گھر میں کوئی خاتون نہیں رہتی، تو کیا ملکہ تنہا بیٹھیں گی؟ کس سے باتیں کریں گی؟ مزید سرسری سا پوچھا۔ وہ تنہا کیوں ہوں گی؟ ان کے سب سے معزز قرابت دار کو جو مدعو کر رکھا ہے ابو الخیر نے۔ کون؟ وہ چونکا۔ غلام نے ڈھکن واپس رکھا اور ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ جس کو ابو الخیر ہر چند دن بعد حویلی میں بلا لیتے ہیں، جو رات گئے تک یہاں بیٹھا ملکی امور پہ گفتگو کرتا ہے اور شطرنج کھیلتا ہے۔ سن باؤ تائیسیان،
3 नगीनों वाला गुलाम। फातिह ने इतनी तेजी से गाजर का टुकड़ा काटा कि चटकने की जोरदार आवाज आई। फौरन इसे चेहरा उठाया तो इस पर मुख्तलिफ रंग थे, जैसे वो शौक में हो। संभव 3 खजीने, ताइसियान, गुलाम, बावर्ची को देख के दोहराया। यानी चीनी बादशाह का ताइसियान, मुखन्नस गुलाम, जो मलिका यूसुफ के साथ चीन से आया था। क्या नाम है उसका? वोंगली। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? फातिह का चेहरा यूं था गोया सारा खून निचोड़ लिया गया हो। फिर वह जबरन मुस्कुराया। मुझे उसको देखने का बहुत शौक है। क्या आज मैं बर्तन लगा सकता हूँ? बावर्ची ने चौंक के से देखा, फिर फौरन दूर खड़े बूढ़े निगरान को। इसका चेहरा जैसे दमक उठा था। हाँ, क्यों नहीं, तुम सब सीख तो चुके हो। मैं तुम्हारे कमरे में आज आराम कर लूंगा। तुम निगरान को कहना मेरी तबीयत खराब है। फिक्र न करो, मैं तुम्हारी जगह संभाल लूंगा। वो बद्दिक्कत मुस्कुराया। तो फिर ये शोरबा तुम ही अंदर ले जाओ। वो उंगली कब का आया बैठा है, अभी दूसरे मेहमान नहीं आए। देगचे की तरफ इशारा करके वो गुलाम खुशी खुशी पीछे हट गया। फातिह ने दूर दूसरे मुलाजिमों के सर पे खड़े निगरानी करते बूढ़े को देखा और गहरी सांस ली। चंद मिनट इसको राजी करने में भी लगने थे। जिस लम्हे वो लकड़ी की तश्तरी में चांदी के प्याले में शोरबा रखे बावर्ची खाने से निकला तो सामने तवील राहदारी नजर आ रही थी। वॉन फातिह कदम कदम आगे बढ़ने लगा। ये सन बाऊ वोंगली का मुजस्मा है। सन बाऊ यानी 3 खजाने या नगीने। बुद्ध मत के 3 नगीने होते हैं, 3 अकायद, बुद्धा, धर्मा, सिंघा। वो तश्तरी उठाए राहदारी में आगे चलता जा रहा था। बार बार लब काटता, सर झटकता। वोंगली एक चीनी गुलाम था। 15वीं सदी में वो अपनी जहानत और सलाहियत के बलबूते पर कम उम्री में ही महल में आला मकाम हासिल कर लेता है। इसने राहदारी का मोड़ मोड़ा और बड़े से दीवान खाने में दाखिल हुआ। वहां एक कोने में शतरंज की बिसात हुई मेज पे बिछी थी और इसके गिर्द 2 कुर्सियों पे आमने सामने वो दोनों बैठे थे, अबू अल खैर और वोंगली। फिर वो चीन बादशाह का खास सफीर मुकर्रर होता है और एक बहुत बड़ा ताजिर बन जाता है। फातिह इनके करीब आया और अदब से तश्तरी से प्याला निकाल के अबू अल खैर के सामने रखा। अबू अल खैर मेहंदी रंग लंबे बालों वाला आदमी था, जैसे बब्बर शेर के बाल इसके चेहरे के दाएं बाएं पड़े होते हैं। इसकी एक आंख तीर लगने से जाया हो चुकी थी, मगर वो इसके ऊपर किसी किस्म का पैच नहीं पहनता था। बदहैयत, मजरू, कानी आंख जो फूले अंगूर की तरह थी, इसी तरह सबको नजर आती रहती और तबीयत अजीब कर देती। गुलाम दबे अल्फाज में इसको काना दिजाल भी कहते थे। ये घर वोंगली ने बनवाया था। मैं छोटा था तो एक दफा यहाँ आया था, तब किसी को नहीं मालूम था कि ये वोंगली का घर है। फिर वो तिरछा हुआ और दूसरा प्याला वोंगली के सामने रखा और फिर नजर उठा के से देखा। मैं बापा के साथ सामने किसी दुकान पे बैठा था, फिर इधर आ गया। ये मुजस्मा तब ये टूटा फूटा सा था। असरा ने बाद में इसको ठीक करवाया। ये मुजस्मा मुझे बहुत पसंद आया था। वो फरवा सा लंबे स्याह बालों वाला एक उधेड़ उम्र चीनी शख्स था। पैरों तक आता चोगा पहन रखा था और थोड़ी तले हथेली रखी। सोच में डूबा शतरंज की बसात को देख रहा था। सारे बाल पतली पतली मींढों में बंधे थे। सर पे चीनी तर्ज की टोपी थी, फूले गाल और छोटी आंखें और चेहरे की वो सादगी हूबहू मुजस्मे जैसा। अजीब कशिश थी इस मुजस्मे में, अब भी है। मानूसियत, अपनायत, जैसे कि दोस्त होते हैं ना। वोंगली ने यकदम नजर उठा के इस गुलाम को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। फिर शोरबे का प्याला अपने आगे करते हुए दोबारा तवज्जो शतरंज की तरफ मबजूल कर ली। तुम्हारी चाल का तोड़ सोच रहा हूँ अब्बू अल खैर, क्यों नहीं पीने तक हम खेल को रोक दें? शोरबे सूप को चम्मच में भरते हुए वो बोला था। अंदाज में खुश मिजाजी और जिंदा दिली थी, जैसे वो बात पे बात हंस देने का आदी हो। किसने बनाया था ये मुजस्मा? मेरी चाल का तोड़ करना इतना आसान नहीं है वोंगली। मैं वहां से आता हूँ जहां से दूसरों के फरिश्तों को खबर भी नहीं होती थी। वॉन फातिह खाली तश्तरी उठाए पलट गया। अब वो कदम कदम आगे बढ़ा था। किसने बनाया था ये मुजस्मा?
सिकंदर ने इसको रोक के पूछा था। शहजादी ताशा ने, उसने जवाब दिया था। वो अब वापिस राहदारी में जा रहा था। बावर्ची खाना चंद गज के फासले पर था। फिर ताशा का क्या हुआ मालूम नहीं। कहते हैं इसकी कहानी का अंजाम दुखी था, मगर वो अक्सर सनबाऊ के घर आया करती थी। उसी ने ये मुजस्मा बनाया था। कहते हैं सनबाऊ से उसकी दोस्ती थी, या मालूम नहीं क्या था जो वो इसके घर में अक्सर आती थी। बावर्ची खाने में वापस आके वॉनफाते ने तश्तरी ट्रे मेज पे धरी और सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वक्त भी क्या अजीब चीज है, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये कब किसी को कहाँ ले जाए, क्या से क्या बना दे। शाम मजीद गहरी हुई और मगरिब उतर आई तो रात के खाने का वक्त हो चला। मलाका में लोग सरे शाम ही खाना खा के सो जाते थे। फिर अलस सुबह फजर की पहली अजान के साथ उठते और कामों में जुट जाते। अबू अल खैर के दीवान खाने में 8 दर्जन फानूस जगमगा रहे थे। तवील डाइनिंग टेबल पे जगह जगह कैंडल बरा रखे थे, जिनमें लंबी खड़ी मोमबत्तियां सारे को रोशन कर रही थीं। खूबसूरत दीवान खाने में वो जर्द रोशनी ख्वाबनाक सा माहौल बनाई हुई थी। सरबराही कुर्सी पे सुल्तान मुरसल बैठा था, जो बहुत मरगूबियत से भुने हिरन का गोश्त खा रहा था। सर पे कीमती पत्थरों से मुज़य्यन टोपी और नीचे सुर्ख जरदार चोगा पहना था। वो बमुश्किल 24-25 बरस का खुश शक्ल और लाबाली सा नौजवान लगता था। लंबे बाल चोटी में बांधे थे। इसके दाएं हाथ मलिका योन सुफू बैठी थी। लापरवाह शोहर की निस्बत वो सुलझे हुए अंदाज में खाना तनावुल कर रही थी और बार बार छोटी आंखों से इतराफ का जायजा भी लेती थी। सनबाऊ वोंगली मलिका के साथ ही बैठा था और वो खाना खाते हुए आदतन मुस्कुरा के जायके की तारीफ भी कर रहा था। सुल्तान के बाएं हाथ मौजूद अबू अल खैर बस खामोशी से खाना खा रहा था। अलबत्ता वो कुछ बेचैन था और बार बार छोटी आंखों से इतराफ का जायजा भी लेती थी। सनबाऊ वोंगली मलिका के साथ ही बैठा था और वो खाना खाते हुए आदतन मुस्कुरा के जायके की तारीफ भी कर रहा था। सुल्तान के बाएं हाथ मौजूद अबू अल खैर बस खामोशी से खाना खा रहा था। अलबत्ता वो कुछ बेचैन था, बार बार अपने साथ बैठे मुराद को देखता था, जो इसे आंखों ही आंखों में कोई तसल्ली दे देता। वो सबसे ज्यादा मुतमईन, पुरस्कून और पुरेतमाद था, जैसे वहां मौजूद हर शख्स की सोच से वाकिफ हो। जब अबू अल खैर की निगाहों का इसरार बढ़ता गया तो मुराद ने मुस्कुरा के मुरसल शाह को मुखातिब किया। आका, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, महल को इस वक्त एक नई खजानची की जरूरत है, एक काबिल वजीर खजाना जो महल में सारे मुल्क से आए गए खराज और महसूल टैक्स का हिसाब रख सके और इसे अवाम की फलाह बहबूद के लिए अच्छे से खर्च कर सके। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। हाँ तो करो ना। दोनों कोनियां मेज पे जमाए मुरसल ने खुश दिली से कहा और फिर दांतों से हरन की बोटी तोड़ी। जायका मुंह में घुला तो इसने जैसे सर धना। अबू अल खैर, तुम इतना अच्छा हरन बना सकते हो, तुम्हें तो हमारे शाही बावर्ची खाने में होना चाहिए। ऐसा हरन तो मेरी माँ भी नहीं बना सकती। साथ ही वो हंसा। कोई भी जवाब न हंसा। मलिका ने आंखें मीच के जैसे जब्त किया और अबू अल खैर ने एक शाकी नजर मुराद पे डाली। मुराद ने जवाबबंद पलकें झपका के इशारा किया। धीरज, सबर, ठंडा करके खाओ। अबू अल खैर ने सर झटका और मुस्कुरा के बोला, आका को पसंद आया, मेरी खुशनसीबी है। वोंगली ने महज एक अफसुर्दा नजर मरगूबियत से खाना खाते सुल्तान पर डाली, इसे जैसे मलाका की किस्मत पे अफसोस हुआ था। दरवाजे पे आहट हुई तो अबू अल खैर ने नजर उठाई। नया गुलाम सुराही अंदर ला रहा था। अबू अल खैर ने सर के खम से इसे ताईदी इशारा किया तो फाते अंदर आया। रिवाज के मुताबिक झुक के सुल्तान को सलाम किया। बाकी सब खाने में और अपनी सोच में गुम थे और सुल्तान खाने में। ऐसे में सिर्फ वोंगली ने महसूस किया कि इस तवाना वजीह मर्द गुलाम ने सुल्तान के सामने सर झुकाते हुए भी गर्दन पूरी नहीं झुकाई और अपनी आंखें मुसलसल उठाए इसने गहरी नजरों से सुल्तान को बागौर देखा था। फिर सीधा खड़ा हुआ, नजरें झुका दी
और सुराही से सुल्तान की प्याली में कहवा उंडेलने लगा। पोंगली यूं ही इसको देखने लगा। कहवे की धार प्याली में गिर रही थी। फातेह की नजरें झुकी थीं। एक दम इसने नजरें उठाईं और वोंगली को देखा। दोनों की नजरें मिली। गुलाम की नजरों में ऐसी चमक थी, ऐसा ठंडा आदमी लगा था वो इसको कि वोंगली नजर न झुका सका। फिर फातेह ने नजरें झुका दी और अपना काम करने लगा। यकदम दरवाजे पर हलचल मची। अबू अल खैर चौंक के उठा। सुल्तान ने भी चेहरा उठाया। क्या कोई और भी मधु है अबू अल खैर? मुरसल शाह के चेहरे के जाविये बिगड़े। बाहर से तेजी से खादिम अंदर दाखिल हुआ और हाथ बांध के सर झुका के इतला दी, शहजादी ताशा बिन्ते मुराद तशरीफ लाई हैं। मेज पे बैठे सब अफराद चौंके थे और सर झुकाए कहवा उंडेलता फातेह हल्का सा मुस्कुराया था। वंस अ सोशलाइट ऑलवेज अ सोशलाइट। वो यकीनन पार्टीज को मिस करती है। अबू अल खैर ने फौरन इस बात में सर को जुम्बिश दी। पहरेदारों ने दीवान खाने के दरवाजे खोले। चौखट पे वो खड़ी थी। वो 2 प्यालों में कहवा उंडेल चुका था। सुराही सीधी करके नजरें उठाई तो वो अंदर दाखिल होती दिखाई दी। सुनहरे बाल घुंघरियाले करके आगे डाले थे। सर पे हिजाब के नाम पे रेशमी सब्ज कपड़ा था जो बराए नाम ताज तले अटका था और पीछे कमर पे गिरता था। वो पांव तक आती लंबी कामदार मैक्सी पहने हुई थी, घास जैसे सब्ज रंग की मैक्सी और मोटे मोटे जमुर्द से जुड़े जेवरात। ऐसा खूबसूरत सब्ज रंग कि चेहरा दूर से दमकता दिखाई देता था। इसने कहवा डालते गुलाम को एक नजर भी न देखा, बस खूबसूरत आंखें सुल्तान पे जमाए रखी। देर से आने के लिए मैं माजरत चाहती हूँ आका, आज तबीयत जरा सुस्त थी, तैयारी में वक्त लगा। सामने आके पूरी झुकी और सीधी हुई। सुल्तान मुरसल ने परिंदे की बोटी दांत से तोड़ते नजरें उठाई तो ठिठक गया। वो सजी संवरी लड़की अब बाकी सबको बारी बारी ताजीम पेश कर रही थी। मुरसल शाह की नजर इससे हटना भूल गई। मलाका में सुनहरे बालों वाली औरत इसने पहली दफा देखी थी, वो भी इतनी हसीन। आपकी आमद हमारे लिए फख्र का बाइस है शहजादी। अबू अल खैर उठा और सर को ताजीम से झुकाया। खादिम ने सुल्तान की सीध में पड़ी मेज की दूसरी सरबराही कुर्सी उसके लिए खींची। वो मुस्कुरा के लिबास फूल की तरह गिर्द फैलाती इस पे बैठी तो सुल्तान हनूज इसे तक रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि आप भी मधु हैं शहजादी। मलिका बज़ाहिर मुस्कुरा के बोली तो राजा मुराद हल्का सा खनखारा। अबू अल खैर ने बिमा अहलो याल मधु किया था और ताशा ही मेरा पूरा खानदान है, कह के वो घूंट घूंट कहवा पीने लगा। आपकी बहन के बारे में सुन के अफसोस हुआ। सुल्तान मुरसल ने जबान खोली, फिर मदद तलब नजरों से बाएं हाथ बैठी बीवी को देखा। तालिया, उसने सरगोशी की। सुल्तान ने फिक्रा दोहराया। आपकी बहन तालिया के बारे में सुन के अफसोस हुआ, क्या इसकी कोई खैर खबर मिली? सुराही मेज पे रख के फातेह कदम कदम पीछे हटा और अबू अल खैर और मुराद की कुर्सियों के उकब में जा खड़ा हुआ था। इस सवाल पर इसने भी तालिया की तरफ निगाहें मोड़ दी। आपका शुक्रिया आका। इसके चेहरे पे उदासी फैली। तालिया ऐसी खोई है कि न जाने अब वापस आ सकेगी भी या नहीं। खुदा मालूम कैसे लोगों के चुंगल में फंस गई हो। बुरे बुरे ख्याल आते हैं मुझे, जैसे वो किसी कैद में है और बेबस है। मुराद ने घूंट भरते हुए गौर से इसे देखा, फिर खामोशी से सुल्तान को, जिसने अफसोस से सर हिला दिया था। खुदा ताला आपकी मुश्किलात आसान करें। फिर जरा खनखारा और टोकरी से एक फल निकाल के इसमें दांत काढ़े। मलिका अब गैर आरामदेह नहीं हुई क्योंकि वो उस तरफ मतवज्जो ही नहीं थी। वो बार बार नागवारी से तालिया को देखती थी जो खाना शुरू कर चुकी थी। चीन के किस शहर में इतने बरस गुजारे हैं आपने? दारुल हुकूमत में कुछ अरसा रही हूँ, वो सादगी से बोली, मगर इससे ज्यादा वक्त एक छोटे से गांव में गुजारा है। इसका नाम तो कुछ और है मगर मैं इसको कुआलालंपुर कहती थी। हाथ बांधे खड़े फातेह ने आईब्रो इकट्ठे करके तादीबी निगाहों से इसे देखा, मगर वो सूप में चम्मच हिलाती
سلطان کو دیکھ کے سادگی سے بتا رہی تھی، کوالالمپور یعنی گدلے پانیوں کا سنگم۔ واہ، اور کیسا تھا آپ کا کوالالمپور؟ وہ پھل کا ٹکڑا چباتے ہوئے محظوظ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے ایک نظر چھت اور اعتراف پہ ڈالی۔ اس دنیا سے بہت مختلف، ایک ترقی یافتہ خوبصورت شہر جہاں ہر قسم کا عیش میسر تھا، مگر لوگ خالص نہیں تھے، وہ لالچ اور طاقت کی ہوس کا شکار تھے۔ وہاں کچھ لوگ بھیس بدل کے دوسروں کی قیمتی چیزیں چرا لیتے تھے، رات کی تاریکی میں نقب لگا جاتے تھے، اور کچھ، وہ اداسی سے مسکرائی، کچھ دن دہاڑے بھیس بدلے بغیر سیاست کے نام پہ لوگوں سے ان کا اعتماد مانگتے اور پھر حکومت کے بہانے خراج کے پیسوں کو بے نامی جائیدادوں میں چھپا دیتے ہیں۔ کھلم کھلا چوری۔ وہاں ایسے ملازم بھی تھے جو ایک شخص کی چاکری کرتے مگر تنخواہ کسی اور سے لیتے۔ فاتح بس اس کو دیکھ رہا تھا، باقی سب بھی سن رہے تھے اور وہ بولے جا رہے تھے۔ وہاں ایسی طاقتور بیویاں بھی تھیں جو میٹھے بولوں سے دوسرے سے فائدے حاصل کرتی اور پھر مکھی کی طرح ان کو نکال باہر کرتی۔ یون سوفو نے پہلو بدلا۔ وہاں ایسے بدعنوان عہدیدار بھی تھے جو عوام کے خراج کے پیسوں سے ڈھیروں جائیدادیں اور اونچے قلعے نما گھر بنا لیتے تھے۔ ابو الخیر داڑھی کو نوچتے ہوئے سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایسے حکمران بھی تھے جو اپنی ناک تک نہیں پہنچ سکتے تھے، مگر ان کو حکومت کے لیے ان کے ماں یا باپ کی گدی پہ بٹھا دیا جاتا تھا۔ وونگلی نے فوراً سلطان کی طرف دیکھا، مگر یہ باتیں اس بگڑے بادشاہ کی عقل سے اوپر کی تھیں۔ وہاں لوگوں کو خراج اور سودی معاشی نظام کے ذریعے اندھے کی زنجیروں میں باندھا جاتا تھا۔ قوموں کی قومیں قرضے دے دے کے غلام بنا لی جاتی تھیں۔ دن رات وہ غلام قومیں مشقت کرتی تھیں، مگر ان کی زنجیریں ان کو بھاگنے دوڑنے تک نہیں دیتی تھیں اور وہ اپنے حقوق سے بے خبر کام کرتے رہتے تھے۔ کوالالمپور ملاقہ سے بہت مختلف تھا میرے آقا۔ وہاں عوام کے خراج کا پیسہ چوری کیا جا رہا تھا، مگر عوام کو خبر ہی نہ تھی۔ مگر وہاں بھی ایک آدمی ایسا تھا جس سے مجھے امید تھی کہ وہ سب سے مختلف ہے۔ اس نے نظریں موڑ دیں اور راجہ مراد کو دیکھا۔ وون فاتح اس کے پیچھے کھڑا تھا، مگر وہ مراد کو دیکھتی رہی۔ سب کی نگاہیں مراد کی طرف مڑی۔ مجھے یقین ہے کہ وہی ایک شخص ایسا ہے جو ملاقہ کے لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو کھونے کا دکھ سہا ہے۔ مراد ہلکا سا مسکرایا اور سر قدرے جھکا لیا۔ تالیہ نے نظریں ذرا اوپر اٹھائیں۔ فاتح اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ کیا نہ تھا ان نگاہوں میں؟ وہ ایسا شخص ہے جو سیاست اور حکومت کے فن سے آشنا ہے۔ ایک وہی ہے جو مجھے لگتا تھا کہ اگر میرے ملک کا سب سے طاقتور عہدہ سنبھال لے، وزیر اعظم بن جائیں، یعنی کہ بندہ ہارا، تو میرے ملک کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس نے نظریں سلطان کی طرف موڑی۔ اسی لیے میں واپس آئی ہوں تاکہ اس کو مضبوط کر سکوں، ان کی مدد کروں، ان کا دایاں بازو بن جاؤں، اور میں وہ سب کام کروں جس کے باعث وہ مجھ پہ فخر کریں۔ پھر گردن فخر سے بلند کی۔ میں تاشا بنت مراد ہوں، میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے ارد گرد موجود مرد مجھے کوئی بے مصرف خوبصورت عورت سمجھ کے نظر انداز نہ کرتے۔ بورنگ پریٹی ویمن۔ کرسی کے پیچھے کھڑا غلام مسکرایا تھا۔ تالیہ کھانا نکالنے لگی۔ سلطان جو سحر زدہ سا پھل کھانا بھول گیا تھا، آخر میں اسبات میں سر ہلانے لگا اور دوبارہ سے پھل اٹھا لیا۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد راجہ مراد کھنکھارا۔ آقا، شہزادی تاشا اپنا تعارف کروا چکی ہیں، اس لیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں وزیر خزانہ کے لیے ابو الخیر سے بہتر نام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ میری ایک تجویز ہے۔ یون سوفو نے اتنی گہری سانس بھری کہ وہ سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ دانت پہ دانت جما کے مسکرائی۔ آقا، مراد راجہ کی ذہانت اور وفاداری پر کوئی شک کر بھی نہیں سکتا۔
ان کا تجویز کردہ نام بہت مناسب ہوگا، میں جانتی ہوں، لیکن ابو الخیر کے لیے اس عہدے سے زیادہ بہتر کام ہیں جہاں ان کی قابلیت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اس عہدے کو اگر سن باؤ کے حوالے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سن باؤ ملے نہیں ہیں، ایک چینی باشندے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ راجہ مراد نے فوراً ہاتھ اٹھا کے ملکہ کو ٹوکا۔ سن باؤ چینی حکومت کا ایک اہم حصہ ہے، ان کے اوپر بھی اگر ہم اپنے کاموں کی ذمہ داری ڈال دیں تو ہمارے دوست ملک چین کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ ہمیں سن باؤ کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اپنے ذکر پہ سن باؤ نے سر جھکا دیا تھا۔ ابو الخیر البتہ دلچسپی سے داڑھی کے بال نوچتا دونوں اطراف کے دلائل سن رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ مرسل شاہ نے میز پر ہاتھ مارا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایک موم بتی نیچے گر گئی۔ فاتح فوراً آگے بڑھا اور موم بتی اٹھا کے سیدھی کھڑی کی، پھر واپس اپنی جگہ پہ جا کھڑا ہوا۔ شہزادی تاشا کا کیا خیال ہے؟ اس عہدے کا اہل کون ہونا چاہیے؟ سلطان کے الفاظ تھے یا کیا؟ راجہ مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ملکہ کا رنگ اڑا، ابو الخیر نے برہمی سے بھمیں بھینچی اور سن باؤ نے حیرت سے پہلے سلطان اور پھر تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ نے رومال سے نزاکت سے لب تھپ تھپائے اور پلکیں اٹھائیں، پھر مسکرا کے نرمی سے بولی، آقا مجھے اپنا خیال ظاہر کرنا ہے، تجویز پیش کرنی ہے یا مشورہ دینا ہے؟ مشورہ، مرسل نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ اچھا، مشورہ اگلے ہی لمحے نہیں دیا جا سکتا آقا۔ آپ کے سامنے دو نام ہیں، ابو الخیر اور سن باؤ وانگ لی۔ مجھے ان دونوں شخصیات کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اگر آقا مجھے صبح تک کا وقت دے دیں تو میں کل محل میں حاضر ہو کے خود آقا کو اپنا مشورہ سنا دوں گی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہوگا۔ ایسا ٹھیک ہے نا ملکہ؟ سادگی سے پلکیں جھپکا کے یون سوفو کو دیکھا۔ وہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی مگر جبرن مسکرائی۔ ہاں یہ مناسب رہے گا۔ کل صبح آپ مشاورات کے لیے تشریف لے آئیے گا شہزادی۔ مرسل شاہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ملکہ نے غیر آرام دہ پہلو بدلا۔ ابو الخیر نے خشمگی نگاہوں سے مراد کو گھورا، جس نے جواب میں دھیرج کا اشارہ کیا اور تالیہ کو دیکھا۔ مگر سنہرے بالوں والی شہزادی شاہی آداب کا خیال رکھے پوری توجہ سے قہوے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ وون فاتح ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر رایا ملائیوں کے پہلے باب میں یہی لکھا تھا، مگر آگے کیا ہوگا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ رات مزید سیاہ ہوئی تو ابو الخیر کی حویلی سے چلتے قافلے بندھارا کے محل کے اندر پڑاؤ ڈالتے دکھائی دینے لگے۔ محل کے باہر بگھی رکی اور خادم نے دروازہ کھولا تو تالیہ پائیدان پہ پیر رکھتی ایک شان سے نیچے اتری۔ لباس پہلوؤں سے اٹھایا اور قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ گھوڑے کے تیز ٹاپ قریب آتے سنائی دیے۔ وہ رک کے دیکھنے لگی۔ مراد راجہ اپنا سیاہ چمکدار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ ماتھے پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور لمبے سیاہ بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ وہ کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور گھوڑا روک لیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کیا تو تمام غلام اور کنیزیں دور ہٹتے چلے گئے۔